لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكذب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يزيد ما عليك ولا يعز ما عليك تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد ولك الشكر نستغفر ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا اللهم اشفع لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أصبحنا وأمسينا أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, termasuk yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini, yang tentu saja tidak ada yang bisa menjamin sampai hari esok. Maka ketika nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kita rasakan, mari kita jadikan nikmat ini sarana untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengakui kesyukuran kita. Hanya dengan bukti ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengakui keimanan kita. Tidak hanya sekedar lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mungkin hati pun ikut membenarkan lisan kita. Akan tetapi jika anggota tubuh kita tidak melakukan amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman kita tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-8.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sangat tegas bahwa di antara manusia ada yang berkata, amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga dia katakan aku juga beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, tetapi kata Allah mereka itu tidak beriman. Jadi apalah gunanya kita mengikrarkan dengan ucapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada hari akhir, tetapi Allah tidak mengakui. Kita ingin pengakuan. Kita ingin pengesahan dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan. Kita ingin diakui ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya. Kita ingin diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nantinya banyak orang yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai umatnya, tetapi ditolak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebelum kita ditolak oleh Allah dan Rasulnya, di dunia inilah kita punya kesempatan. Kita ingin ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disambut dengan ucapan salam, tahiyatu yauma yalqaunahu salam, penghormatan, dihargai kita yauma yalqaunahu salam, ketika bertemu berjumpa dengan Allah, Allah dan para malaikat mengucapkan salam. Kita ingin, semuanya ingin. Tetapi dalam kehidupan dunia ini banyak orang yang tidak mau. Ketika dia merasa beriman, iman itu tidak cukup dengan lisan. Allah manggil orang-orang beriman untuk taat, untuk beraktivitas, untuk beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, dzkurullah, ingatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira, dengan ingatan ibadah yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, zikir, bertasbihlah kalian pada pagi dan petang. Bukratan wa asila, waktu transisi malam dengan siang, siang dengan malam. Kalau malam dengan siang adalah waktu fajar, mulai terbit fajar sampai dengan terbitnya matahari. Itulah yang disebut dengan bukrah. Bukratan wa asila. Wa asila, akhir dari siang masuk waktu malam. Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan bonus. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kalian.
Allah berselawat kepada nabinya dan juga kepada kita. Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berselawat kepada kalian. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berbeda wujud salawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas Allah bersalawat dan para malaikat pun bersalawat. Jika ingin sama tingkatannya atau ingin mendekati tingkatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mendekat. Semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kadarnya juga semakin rendah. Semakin dekat keikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin sempurna. Keimanan, keislamannya akan semakin dekat dengan Rasulullah, maka semakin tinggi juga derajatnya. Semakin mulia juga. Karena kemuliaan itu tergantung kepada ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita sepakat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Siapa yang ketakwaannya mendekati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya mendekati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena imannya, karena hijrah yang dilakukan, karena kesungguhannya dalam beribadah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. A'zamu darajatan 'inda Allah itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi derajat itu tercapai sesuai dengan tingkatan ketakwaan kita. Sesuai dengan tingkatan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita di waktu subuh ini mengingat sebanyak-banyaknya. Tentu berbeda orang yang mengingat yang banyak dengan mengingat yang sedikit. Tentu berbeda orang yang cuma sholat, takbir sampai salam lalu pulang, berbeda dengan orang yang melanjutkan dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Beda. Beda amalan yang banyak dengan yang sedikit. Karena Allah yang perintahkan banyak, ada yang katakan tidak perlu banyak, yang penting ikhlas. Lalu kenapa Allah perintahkan kita zikram katsira? Sebanyak-banyaknya. Jadi pendapat kita kurang mendekati. Itunya alasan nafsu-nafsu kita yang selalu mengambil suatu pendapat. Untuk apa katanya kita beribadah sebanyak-banyaknya kalau hati? Yakin dengan semakin banyak kita mengingat, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, hati semakin nyambung. Kalau seringkali kita melakukan aktivitas, semakin berpengalaman, kita semakin pasti hasilnya semakin memungkinkan, semakin menjamin. Tetapi kalau sedikit kita lakukan, tentu berbeda dengan banyak. Allah yang perintahkan kita zikran katsira. Agar Allah memberikan kita cahaya, keluarkan kita dari kegelapan. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah ingin mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya.
Di zaman dahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Bani Israel selalu didatangkan kepada mereka utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab diturunkan kepada mereka, suhuf diturunkan kepada mereka, berulang-ulang Allah datangkan. Sehingga di antara mereka semakin pintar. Sampai-sampai karena kepintaran mereka, mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia pun ragu. Sehingga dia senantiasa ingin agar Allah datangkan bukti. Padahal mereka sudah diberikan bukti. Mereka selalu ketika diseru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu meminta bukti yang nyata. Padahal begitu banyak bukti nyata Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena hati ini, walaupun banyak kitab yang telah diturunkan kepadanya, Rasul telah didatangkan kepadanya begitu banyak, tetapi hatinya belum mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang jahiliyah kaum Quraisy, mereka meskipun melakukan aktivitas ibadah haji misalnya, tetapi karena tidak ada Rasul yang Allah datangkan setelah Nabi Ismail alaihissalam sampai Rasul Muhammad SAW, mereka menyimpang jauh, berbuat kekotoran kejahiliaan. Lalu Allah datangkan kepada kedua golongan ini, Ahlul Kitab dan kaum musyrik, bukti yang nyata. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang bukti yang nyata. Jadi mereka itu memang sudah berjanji akan meninggalkan agama-agama mereka kalau sudah datang bukti yang nyata. Mereka berjanji. Berarti bukti-bukti yang diberikan selama ini belum nyata baginya. Kenapa? Mereka membaca Taurat, mereka membaca Zabur, mereka membaca Injil. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Rabb kami. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, wahai Rabb kami. Ini Nabi Ibrahim bersama Ismail. Wab'ath rasulan minhum, seorang rasul, utuslah kepada mereka seorang rasul, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat. Jadi akan membacakan ulang ayat-ayat yang Allah telah turunkan. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang akan memberi pembelajaran terhadap kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab yang banyak.
Kitab-kitab suhuf itu, Injil, Taurat, Zabur itu adalah bagian dari Al-Quran itu sendiri. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada bukunya kepada kitabnya, Bapak baca. Ternyata proses turunnya Al-Quran itu 2 kali. Pertama kali Allah turunkan Al-Quran itu bukan kepada manusia. Pertama kali Al-Quran itu diturunkan kepada langit. Bil khusus langit pertama. Allah turunkan Al-Quran yang sebelumnya Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Allah turunkan Al-Quran itu kepada langit pertama. Disimpan di langit pertama utuh, sebagaimana utuhnya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Lalu Allah datangkan manusia, hadirkan manusia di atas permukaan bumi ini mulai dari Nabi Adam. Allah turunkan bagian-bagian Al-Quran itu dalam versi, dalam bahasa sesuai dengan bahasa kaum. Yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan kaum itu. Allah turunkan suhuf, lembaran. Allah turunkan Zabur, Taurat dan Injil sebagai bagian dari Al-Quran. Bahkan dalam prosesi ini disebutkan bahwa yang pertama turun adalah surat Al-Fatihah sampai dengan surat yang terakhir sesuai dengan urutannya. Nah, setelah Muhammad SAW diutus, Allah tidak turunkan Al-Fatihah pertama. Allah turunkan surah Al-Alaq, Iqra, surat Iqra, sesuai dengan kondisi zaman itu, di mana Rasulullah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Allah turunkan untuk sebuah perintah awal untuk membaca. Setelah itu Allah turunkan semuanya secara berangsur-angsur, termasuk apa yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang diinginkan orang-orang kafir Ahlul Kitab adalah Allah mengutus bukti yang nyata. Bukti nyata apa yang mereka inginkan? Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu alaihim ayatika. Jadi orang-orang kafir yang Ahlul Kitab tadi sebenarnya mereka inginkan. Mereka yang menginginkan seorang rasul. Dalam ayat ini sudah jelas Allah katakan. Mereka memohon, meminta, kalau sudah datang bukti yang nyata, mereka akan meninggalkan agamanya. Yatslu suhufan mutahharah. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah yatslu suhufan mutahharah, yang akan membacakan suhuf, yang akan membacakan kembali kitab-kitab mutahharah yang suci, tidak ada campur tangan manusia. Yang berkata ini adalah Ahlul Kitab tadi, orang-orang kafir, Ahlul Kitab dan musyrik, bukan orang-orang muslim. Allah hanya menyampaikan perkataan mereka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi mereka menginginkan didatangkan seorang rasul dari Allah yang membacakan suhuf, membacakan kitab-kitab, karena mungkin kitab-kitab sebelumnya ini sudah banyak tercemari.
suci, tidak ada campur tangan manusia. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Berarti mereka sudah sadar bahwa kitab-kitab mereka itu bengkok. Dan dia sendiri yang ngomong. Mereka sadar, di antara mereka sadar bahwa kitab-kitab yang mereka baca itu sudah mulai mengalami kebengkokan. Maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan bukti yang nyata. Seorang rasul dari Allah, utusan dari Allah, Rasulullah min Allah, yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Nah, setelah Allah datangkan bukti, yang terjadi adalah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladziina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah. Nah, setelah datangnya kitab itu, setelah datangnya Rasul itu membawa kitab paripurna dari Allah Subhanahu wa taala, kumpulan dari seluruh kitab-kitab yang ada, dibacakan kembali oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka berpecah belah mereka. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah mereka berpecah belah orang-orang tadi alul kitab, melainkan setelah datangnya keterangan atau bukti yang nyata. Maka terpecahlah mereka. Yahudi 71 firqah, Nasrani 72 firqah, bahkan nantinya kata Rasulullah umatnya menjadi 73 firqah. Nah, tentu di mana kita berada? Allah tidak ingin kita menjadi firqah-firqah. Allah tidak ingin kita terpecah belah dalam urusan agama. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ingat ancaman besar Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian. Maka Allah pertegaskan kepada Rasulullah, itu bukan urusanmu lagi. Kamu tidak bertanggung jawab Muhammad terhadap perpecahan itu. Tetapi aku yang akan menjadi penengah nanti di hari kiamat. Jadi tidak usah takut meskipun umat Muhammad berfirqah, tidak usah takut. Itu bukan urusan. Nanti urusan itu aku akan hadapi. Aku akan mintai pertanggungjawaban mereka tentang apa-apa yang diperselisihkan itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman telah berubah. Dan zaman itu mengalami proses, pasti mengalami perubahan. Zaman itu ada akhirnya, ada awalnya, ada akhirnya. Kita semakin jauh dari Rasulullah Muhammad SAW, semakin dekat kepada hari kiamat. Kita semakin jauh dari masa kelahiran kita dan semakin dekat kepada kematian kita. Ini diterima akal kita. Semua dari kita berjalan. Terpaksa, sadar atau tidak sadar, kita berjalan. Berjalan kepada siapa? Tentu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulus. Orang yang mau berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulus tentu ada syarat. Mulus karena mendapatkan petunjuk Allah. Orang yang tidak dituntun Allah tidak akan mulus. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman bagi seluruh manusia. Hudan linnas.
Tetapi ingat, tidak semua manusia yang diberikan pedoman tadi terbimbing oleh Allah. Yahdi man yasha. Ditunjuki siapa yang dikehendakinya. Di antara manusia ada yang bertaubat, beristighfar, mohon pengampunan kepada Allah, tapi tidak semua diampuni. Fayaghfirlah, waghfirlah. Diampuni siapa yang dikehendakinya. Diazab siapa yang dikehendakinya. Yang jelas semua dari kita berjalan kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Kembali kepadanya. Nah, proses kembali kita ada yang mulus, ada yang tidak. Kita ingin sampai kepada Allah, kita ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada. Kalau ingin perjalanan kita mulus, wa man yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi-Nya, Rasul-Nya, ayat-ayat. Karena Allah nggak mungkin kita pegang. Yang kita pegang adalah apa yang diturunkan Allah. Siapa yang diutus Allah, itulah pegangan kita. Al-Quran pegangan kita. Faqad hudiya, maka sungguh dia telah ditunjuki ila siratal mustaqim. Itulah syarat. Dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Al-Quran turun kepada kita di dalam tafsir Profesor Hamka, juga dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran Jalaluddin As-Suyuti, dari pendapat Muhammad Al-Ghazali. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita pertama ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat kepada hari akhirat, ma'rifat kepada sirat, ma'rifat kepada akhirat, hari kiamat. Mengetahui Al-Quran diturunkan kepada manusia agar manusia tahu jalan yang akan ditempuhnya, jalan yang akan dilaluinya, dan jalan yang akan dituju. Semua dari kita ini harus mengenali sirat, jembatan. Semua dari kita harus kenali hari kiamat itu, apa yang terjadi dengan hari kiamat. Semua dari kita harus mengenali tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu hari kiamat bagaimana, tidak tahu sirat itu bagaimana, tidak tahu itu Allah bagaimana bisa kita sampai? Artinya bahwa perjalanan kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala melalui sirat, melalui neraka. Sirat selalu kita pahami itu berada di atas neraka. Jembatan yang terbentang. Banyak hadis yang menjelaskan tentang sirat, tentang jembatan yang sangat tipis dan tajam. Banyak hadis, banyak dalil yang menyampaikan tentang pergerakan manusia. Ada yang melalui dengan kecepatan kilat, ada yang dengan kecepatan biasa, ada yang tidak bisa melalui. Ini penting, karena semua dari kita digiring ke neraka. Untuk bisa sampai ke surga, neraka pasti dilalui. Al-Quran menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat 71-72. Bapak pulang kembali baca. Nggak jarang mungkin dibacakan orang. Wa in minkum
إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها, dan tidak ada seorang pun, berarti semuanya kali-kali. Illa waridha, melainkan mendatangi neraka itu. Para sahabat ketika mendengar ayat ini dari Rasulullah Muhammad SAW kaget dan bertanya, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun. Berarti bagaimana dengan engkau? Apakah engkau juga termasuk? Rasul menjawab, iya. Saya juga sama. Saya juga manusia. Saya juga sama. Diturunkan Al-Quran untuk kita semuanya. Sedangkan ini ucapan Allah. Wa in minkum illa waridha. Bukan hadis, bukan perkataan Nabi. Ini perkataan Al-Quran. Allah yang katakan. Berarti semuanya. Illa waridha, melainkan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu oleh Rabb kalian adalah ketetapan pasti, ketetapan mutlak. Namanya ketetapan itu tidak berubah. Qada. Hatman maqdiya, qada. Jadi segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Terkecuali Allah turunkan Al-Quran kembali, mengutus seorang Nabi kembali yang akan merevisi Al-Quran, mungkin lain ceritanya. Tapi kita sudah paham bahwa Al-Quran yang diturunkan Muhammad SAW itu adalah yang terakhir. Nabi kita Al-Khataman Nabiin, penutup. Kitab Al-Quran paripurna, la raiba fi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Maka ketika Allah katakan kana la rabbika hatman maqdiya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Ibnu Katsir, dia seorang sahabat menjelaskan hatman maqdiya itu adalah ketetapan mutlak yang tidak bisa dirubah. Jadi semua harus berada dalam ketetapan ini. Tetapi jawaban Nabi, walaupun menuju neraka, ada lanjutan. Tapi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan pertolongannya Allah selamatkan. Tentu bukan cuma Nabi yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan juga adalah para pengikutnya yang bertakwa. Dan ayat 72 menjelaskan itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua dari kita bergerak menuju neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nazaru zalimina fiha jithiya, dan kami membiarkan orang-orang zalim tetap dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nauzubillah. Tentu sesuai dengan tingkatan ketakwaan kita ditolong. Kalau tingkatan ketakwaan kita tinggi, cepat kita ditolong. Kalau tingkatan ketakwaan kita sedang-sedang saja, gilirannya tentu belakangan juga. Kalau tingkatan ketakwaan kita sangat rendah, paling belakangan juga. Meskipun akhirnya nanti masuk surga, tetapi sangat lama prosesnya. Orang yang paling bertakwa tentu akan diberikan kesempatan melalui sirat dengan kecepatan cahaya. Orang yang tingkatan ketakwaannya rendah, tentu kecepatannya rendah.
Sehingga harus melalui api neraka yang di atasnya dibentang sirat tadi. Tentu berbeda, Pak. Meskipun apinya menyala-nyala besar, tetapi kecepatan perjalanan kita berbeda, maka tingkat panasnya juga berbeda. Kita pakai logika saja. Bapak punya api di depannya. Bapak gerakkan tangan Bapak. Pelan, panas. Kalau Bapak berhenti, panas sekali. Coba Bapak dengan kecepatan kilat, tidak panas, api terasa. Inilah logika Allah berikan pemandangan. Meskipun kita semua harus melalui neraka, tetapi Allah menolong dengan ketakwaan kita. Allah perjalankan kita dengan kecepatan kilat. Sehingga orang yang berjalan dengan kecepatan kilat, ya tentu tidak merasakan panisnya api. Lalu bagaimana orang yang berlutut tadi? Tentu akan mengalami penderitaan yang sangat. Jadi kita maunya berada di mana? Kitalah yang memilih. Mau berjalan seperti kilat, mau seperti onta, mau seperti kendaraan biasa, mau seperti siput, atau mau seperti tidak berjalan, kita yang memilih. Dalam kehidupan dunia ini pilihannya. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semakin mulia kita, semakin tinggi derajat kedudukan kita, semakin diprioritaskan kita dalam sirat. Karena semuanya kita akan digiring pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Oleh karena itu mari dalam kehidupan dunia ini kita masih punya kesempatan. Kesempatan masih terbuka bagi kita. Allah perintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Itulah jalan yang lurus. Itulah agama yang lurus. Kita mau yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allah sudah tunjuki, ambil jalan itu. Jangan kita cuma minta terus. Ambil jalan itu. Jalan lurusnya mana? Udah jelas. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Wa ma umiru, Allah tidak memerintahkan. Tiadalah kita diperintahkan illa liya'budillah, melainkan menyembah kepada Allah. Mukhlishina lahu-d-din, mengikhlaskan ketaatan. Hunafa, lurus, condong kepada Allah. Jangan kita berpaling, jangan kita menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dirikan salat, kerjakan salat, dirikan salat, bayarkan zakat. Agar menjadi bersih suci kita. Omong kosong kita bisa bersih kalau sholat dan zakat tidak dilaksanakan. Omong kosong. Karena kita ini kotor. Manusia itu kotor. Kenapa kotor? Karena sudah berkontaminasi dengan kehidupan dunia. Kotor karena sudah terkontaminasi dengan kehidupan dunia. Maka harus dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang sucikan dirinya dan merugi yang mengotorinya. Maka cara untuk mensucikan diri kita tentunya dengan beribadah kepada Allah. Salat, bersihkan tubuh dengan wudu, bersihkan jiwa kita. Zakat, bersihkan harta kita. Kan itu. Tubuh, jasad dan harta adalah 3 komponen yang tidak boleh satu di antaranya terlalaikan. Kalau jiwa kita bersih, tubuh sudah bersih, harta tidak bersih, tetap jadi masalah bagi kita. Tentu akan menjadi masalah bagi kita dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu saya mengajak kembali, mari himpunkan diri kita
di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bercerai-berai. Mari kita bersatu. Mari kita kuatkan diri kita. Allah ingin agar kita menjadi lebih kuat. Semakin kita bersatu, semakin kuat. Bersatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terang cahaya itu. Semakin terang cahaya itu akan semakin mengalahkan cahaya yang lain. Ingat, cahaya Allah Subhanahu wa taala telah Allah hidupkan. Mari kita pertahankan cahaya itu, jangan sampai dia redup. Kalau cahaya Allah Subhanahu wa taala redup, semakin redup, suatu ketika pasti habis. Maka kita punya kesempatan untuk menghidupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita cahayanya. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Dunia ini sesungguhnya gelap. Karena Allah berikan cahaya menjadi terang. Mata kita sebenarnya gelap, tapi Allah berikan cahaya, maka kita bisa melihat. Kalau tidak ada cahaya, meskipun mata normal tidak bisa melihat. Esensi diri kita itu adalah tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita hari ini nyata, suatu ketika kita tidak ada di atas dunia ini. Dulu sebelum kita dilahirkan, kita tidak pernah ada berjalan di atas permukaan bumi ini, tidak ada. Setelah kita dihadirkan di atas permukaan bumi ini, baru kita hadir. Suatu ketika kita dimatikan, kita tidak akan ada lagi di atas permukaan bumi ini. Kita akan berpindah tempat. Maka mari, sebelum kita tinggalkan kehidupan dunia ini, mari benar-benar kita perbaiki kembali arah orientasi perjalanan kita. Yang mata kita tidak bisa melihat kemana perjalanan itu. Yang pendengaran kita tidak bisa mendengarkan ke arah mana perjalanan itu. Terkecuali hati yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Allah yang akan menuntun kita kalau kita berpegang teguh kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap aktivitas kita. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Maka jadikanlah diri kita tetap menjadi yang terbaik. Dihadirkan untuk manusia, bukan untuk diri pribadi saja. Bukan ibadah untuk diri sendiri saja. Meskipun ibadah yang kita kumpulkan, amal yang kita kumpulkan, kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tetapi kita dihadirkan untuk manusia yang lain. Kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan kepada saudara kita non-muslim, kita dihadirkan untuk itu. Rasul pun sama dihadirkan untuk manusia. Oleh karena itu, mari kita semaksimal berbuat untuk mencapai ketakwaan yang sesungguhnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pengampunan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, wahai yang membolak-balikkan jiwa, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan qalbu, ya Allah, sabbit qulubana, teguhkan hati kami, ya Allah, dalam ketaatan. Sabbit qulubina ala dinika wa ala ta'atika, ya Allah, teguhkan hati kami dalam agamamu yang lurus, dinul qayyimah, dinul Islam, wa ala ta'atika, dan dalam ketaatan beribadah kepadamu. Ya Allah, kuatkan diri-diri kami, ya Allah. Jadikan asbab diri-diri kami, asbab cahayamu tetap menyala di atas permukaan bumi.
senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, ya Allah, sebagai jalan menuju kepada-Mu, ya Allah. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh diri kami zalim. Sungguh diri kami aniaya. Sungguh diri kami berdosa dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa Anta. Tiada yang patut mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maghfir lana, maka ampunilah kami. Maghfir lana, maka ampunilah kami, ya Allah. Maghfir lana, maka ampunilah kami diri ini, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Masyarakat kami, umat kami, ya Allah. Maghfiratan min indika, pengampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Pengampunan saat ini, ya Allah, bukan pengampunan ketika Engkau telah masukkan dalam neraka-Mu. Bukan pengampunan setelah Engkau hadirkan kami di pada mahsyar-Mu, ya Allah. Bukan pengampunan ketika Engkau azab kami dengan azab kubur-Mu, ya Allah. Pengampunan di waktu fajar ini, ya Allah. Ampunan-Mu, ya Allah, di waktu dan saat ini, ya Allah, agar Engkau bersihkan, sucikan diri kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna bi rahmatika, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma rabbana afrik 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Teguhkan kedudukan kami, Allah, dalam kehidupan dunia wal akhirat. Ya Rabbana, Ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Mulukus Samawati wal Ard, Antal Jabbar, Antal Mutakabbir. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غفار، يا عزيز، يا الله، يا غفور رحيم. آمين يا الله. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.